feedback mean to you? Share பண்றதுன்னா பண்ணலாம். So normally feedback அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்? Anybody has any idea about that? What is feedback? Before go to the session, I want to get to know from you. What is feedback? Anyone sharing? I've posted in the chat. Are you seeing the chat, Shamina? I couldn't see. Okay, so there are a lot of comments coming in the chat. So first comment I posted, like to convey good or bad answers on products. Okay. And one's opinion, it can be positive or negative, by Nitya Aravind. Kripa has posted price or criticize. Yeah, now I could see. Yes. Thank you, Kalyan. So price or criticize or to tell how much we learn from about results. Yes, exactly. I feel good service or bad service. Yes, very good. So these are all the part of feedback. So what is the main purpose of feedback? I think almost you guys share about some of the purpose of feedback. And in our day-to-day lives, we are seeing so many things, right? Like, so sometimes we share our opinion. Sometimes we undergone some survey with some organization about the product or something, and sometimes we share our comments when we are with friends or our colleagues. We share our comments to the people, and at the same time, sometimes during the financial meeting or sales meeting, we share the results with our team. So idellame different types of feedback. Sometimes we used to give to the relationship that is in our family. If you're having a son or daughter or someone else, sometimes we used to advise the youngsters. So these are all some types of feedback. Actually, the real meaning of feedback is what we communicate to others in the form of information. It may be in the form of information, it may be in the form of suggestion, it may be in the form of idea to say to someone. The main purpose is to improve the performance, because in many times we forgot when we give feedback, it is about rating a person or giving a judgment to the person. So the feedback அப்படின்னு வரும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ற மாதிரி வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறதுனால sometimes it backfires the purpose of feedback. So it also happens. So these are all something technically we know about the feedback. What you guys share through the chat are all true to us. At the same time, there are some types of feedback. So என்ன மாதிரி feedbacks-லாம் இருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, normally out of the subject நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா some feedbacks are very nice to us. நம்மளுக்கு சில பேர் வந்து இது ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு சர்வீஸோ அல்லது about our behavior or appearance, if somebody is giving feedback, we feel happy about it. Sometimes we get annoyed and we hate the person for giving the feedback, right? So this is some kind of situations that's happening in our day-to-day life. But really இந்த feedback யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, apart from this technical aspect, the feedback always builds very good bondage between the people. When you are sharing your opinion, when you are sharing your thoughts or information with other people for the improvement of the particular person, definitely that will create a strong bonding between the two. At the same time, it will be result oriented. So at one point, we expect the person to give some positive results, or the person itself learn from the particular feedback, and they evolve by themselves. So these are the outer structure of feedback when you give to others. At the same time, here I mentioned feedback is the breakfast for champions. So how champions, like here the champions I meant here is the leaders and the effective people who communicate, who are the role models, how they make influence, how they are making very good influence with the people, how they are becoming the master communicators, and they are having the enriched communication format. Then how are they making these kind of things possible in the day-to-day scenario, and they are influencing people and make things work. So that is very important. By influencing people, they make things happen with the presence of everyone. That is very important.
So there are some types of feedback. So the first one is positive and constructive feedback. Positive constructive feedback அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, this is not like நம்ம ஒரு we always give comment to the people or give feedback to the people to sugarcoat, because we always like we always expect others to like us more. ஓகே, சோ ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம அடுத்தவங்களை விரும்ப வைக்கணும், நம்மள வந்து ரொம்ப விரும்ப வைக்கணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ் தாண்டி இட் மேக்ஸ் த பர்சன் டு க்ரோ ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ அவர் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காரோ அதுல இருந்து க்ரோ ஆகுற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக். And what is negative constructive feedback? So இது வந்து this negative constructive feedback we always use in with the people who we taken for granted. So யாரெல்லாம் வந்து நம்ம taken for granted நிறைய விஷயத்துல எடுத்திருக்கோமோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு அதிகமா நம்ம இதை கொடுத்திருப்போம். At the same time the people we don't want in our life, இவங்க நம்ம லைஃப்க்கு தேவையே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு தெரியறவங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்லி we give negative destructive feedback. And sometimes without emotional balance நம்ம negative destructive feedback யாருக்கு வேணாலும் கொடுத்திருப்போம். At the same time it's backfired to us. நம்மளையே அது வந்து அதிகமா பாதிச்சிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நம்ம வீட்டுல நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து உனக்கு இது கூட பண்ண தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பசங்க கிட்ட கேட்போம். இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம், இது கூட பண்ண தெரியல. மேபி உங்களோட ஒரு மேனேஜரா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்றவங்க நம்ம சாதாரண கேட்போம், ஒரு 5 years ஆயிடுச்சு இன்னும் கூட இது பண்ண முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி. You cannot say this as a destructive one, but at the same time it makes the person feel down, right? So it has no impact over the person. So that is negative destructive feedback. So negative constructive feedback is you are giving a negative feedback, at the same time it will be constructive for the person whom you are giving. So this is you can see this as critical feedback. So rather than saying this as a negative constructive, we can say this is a critical feedback. And இப்போ நம்ம இந்த சாம்பியன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, the excellent leaders, that is the people like more influential people, இவங்களுக்கு வந்து they know how to, இவங்க இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் சொல்றாங்களா அப்படின்னு தெரியாது, because their purpose is high, their intention is high, their attitude is very good. So இந்த விஷயம் எதுவுமே அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமே when they give feedback it will be giving more impact over the people around them. And so these are all the types of இந்த மாதிரி feedback வந்து everyday we are using with people, with our relationship, with our people around in the family, with colleagues, and even with our business partners and everyone. And feedbacks with no compliments. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் கொடுப்போம், ஆனா எங்க அவங்க நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்காங்களோ அதை வந்து சம்டைம்ஸ் we forgot, அதை வந்து மென்ஷனே பண்ண மாட்டோம். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட் will it create with the person who receive? நம்ம எதுவுமே செய்யலையோ, நம்ம எப்பவுமே வந்து தப்பு தான் நம்மளுக்கு திரும்ப வருது, ஸோ எப்பவுமே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ தே ஃபீல் லெஸ் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் themselves. அண்ட் ஃபீட்பேக் வித் சுகர் கோட்ஸ். ஸோ இது நிறைய இடத்துல நடக்கும். வென் நம்ம எப்போ வந்து சுகர் கோட்டிங் ஃபீட்பேக் வந்து நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, மேபி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்டா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு அவங்களால கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது சம்டைம்ஸ் பீப்புள் சுகர் கோட் வித் ஃபீட்பேக். சம்டைம்ஸ் தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் த பீப்புள் டு கெட் லைக்டு, எல்லாருக்குமே நம்மளை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணலாம். அதர்வைஸ் தே டோன்ட் நோ how to give critical feedback. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு எஸ்மேனா இருக்கணும், எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு குட் பர்சனா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிறவங்க sometimes they sugar coats. So these are some types of feedback. Okay, you have to be very aware of that. எதை பத்தி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, the feedback might you should be aware that the feedback might result in fight or flight response with the receiver. Sometimes if you are giving a very much negative feedback with anger and negative emotions, sometimes the person might feel highly anxious. And நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, there is a quote, people won't leave the organization because the organization is not good. People only leave the organization because the managers or the leaders are not okay with them, because they are not treated good with, by the people. Okay, அவங்க மேனேஜரோ லீடரோ சரியா ட்ரீட் பண்ணல, அதனால they leave the organization. So this is one kind of example.
So when you give the negative feedback or very much critical feedback to the people, you have to beware that they might result in fight or flight. அவங்க வந்து anxious ஆகி இருக்கலாம், so அங்க இருந்து போயிடலாம், இல்ல வந்துட்டு completely they feel less confident about the particular ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேல வந்து அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸே இல்லாம போயிடலாம், அவங்க ஸ்கில் மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போயிடலாம். So these are all some negative results that might happen. So this is the perfect model of giving feedback by the champions. So whenever you want to give feedback like a champion, so this is the perfect model, right? This is what we mentioned. This is a breakfast of champions. So will it be good if we take a burger as the sandwich or burger as the breakfast, right? So this is a very successful model of feedback. So the top, when you see this, you can realize that the top layer is bun and the next layer is meat and the bottom layer is again bun. So you have to hear conscious about both the positive sides or equal and as well as the constructive feedback. So மேல அந்த bun அப்படி அந்த layer இருக்கு இல்லையா, if the positive feedback layer, the bun is very thin, so மேல இருக்கிற பன் கீழ இருக்கிற பன், சோ இந்த சாண்ட்விச் மாடல்ல ரெண்டு ரொம்ப தின்னா இருந்துட்டு the meat pot is very heavy, that will gives a negative impact. At the same time in the bun pot, அதாவது top and bottom layer is very thick, very very thick, and the meat layer is very very small. Sometimes it will be fine, but it has less impact over the person. So if you want to give the constructive feedback and effective feedback to improve the performance of the particular situation or team or person, this is the perfect model for you. So what champions won't do? Give me a minute. Okay. So what champions won't do? அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிறது I will explain you later. So என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா, so this is some kind of concept which is very much psychological, that is called reverse empathy. It is caring too much of people. Sometimes we tend to having too much empathy over people, and like sometimes we sugarcoat, like sometimes we want to show our care too much. So for improvement feedback or constructive feedback, it need not be in the way of caring too much. நீங்க நிறைய அதுல care வந்து கொடுக்கணும் இல்ல, there should be care, there should be some positive intention, there should be some compassion, and everything should be there. At the same time, the improvement part is very very important, and sometimes and another part is simply attacking. So just உங்களுக்கு அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிக்கல, அல்லது வந்து பிஹேவியர் பிடிக்கல, இல்ல அந்த பர்சன் பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக simply we throw the negative feedback like something. So this is so these kind of thing the champions of communication they won't do. And manipulative things, sometimes நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம திங்க் பண்ணி பார்ப்போம், நெகட்டிவா நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு இருக்கும், பட் we seek some advantage with the other person. நம்ம அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு எடுக்க வேண்டி இருக்கும், அவங்களோட ஹெல்ப் நம்மளுக்கு தேவையா இருக்கும், அதனால sometimes we won't share the information. So இதை வந்து நம்ம மேனிபுலேட்டிவ்னு சொல்றோம். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா, we have some we are seeking some opportunity or we are seeking some advantage with the person, and we are not sharing the information with the person because they might help us in some other way. ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு அவங்க தேவையா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. So and personal revenge. Sometimes we won't share the information because of the personal revenge, because we won't want the person to know, to grow. And sometimes emotionally imbalanced. And the champions won't always give feedback in the very much balanced form, because once any leader is emotionally imbalanced, the information or the suggestion or any opinions they share may not be good. And abstract language. So what is abstract language? So நம்ம இப்ப டே டு டே லைஃப்ல ஏதாவது ஃபீட்பேக் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம், இட்ஸ் ஆசம், yes it's amazing,
we tend to use even in Facebook, in social media. We always use these kind of things. So these kind of amazing, wonderful, great. These are all called abstract feedback. Abstract argo. But we do not know what kind of that is like what. So good like what. When you open it with when you ask it with the open-end questions, so the real structure of the feedback, the reality of the feedback will be opened up. So if you want to be the master communicator, or if you want to be the master leader, master the leadership with you, you should not do these kind of things while giving feedback. So your feedback should always be elaborative, in the sense with much evidence and with much constructive feedback in it. So a person repeats everything if he gets no feedback. So நம்ம வந்து sometimes இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, sometimes we hold our feedback. நம்ம வந்து feedback வந்து சொல்லவே மாட்டோம் யார்கிட்டயும், மறைச்சு வச்சுக்கிடுவோம், because we have our own intentions. அப்படி இருக்கும்போது we could not expect any simple result from the other person. நம்ம சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அங்க நடக்கவே நடக்காது. Sometimes even in the organization லெவல்ல இருந்தாலும் சரி, ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க இருந்தாலும் சரி, சம்டைம்ஸ் நம்ம எதுவுமே வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வேண்டாம், டு அவாய்ட் த ப்ராப்ளம், டு என்ன சொல்றது, ஒரு எஸ்கேபிசம் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ எதுக்கு நம்ம இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம், டு அவாய்ட் த கான்ஃபிளிக் வித் அதர் பீப்புள். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்கு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இது எதனால இந்த தாட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ ஹவு டு கிவ் த ஃபீட்பேக் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்லி டு த அதர் பர்சன். அவங்கள க்ரோ டெவலப்மெண்ட்காக கொடுக்குற ஃபீட்பேக் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இன்னும் சரியா தெரியல. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் ஃபீட்பேக், த பர்சன் ரிப்பீட்ஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி டே. ஸோ அதுல வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் பிளேமிங் அதர் பர்சன், இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் த லீடர் ஆர் சாம்பியன் ஹூ இஸ் டீலிங் வித் இட். எஸ். ஸோ ஹவு சாம்பியன்ஸ் கிவ் ஃபீட்பேக், எப்படி இந்த சாம்பியன்ஸ் வந்து எப்படி ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ த வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிஃபோர் யூ கிவ் ஃபீட்பேக் டு அதர்ஸ், நம்ம இதை யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம். நார்மலா வந்துட்டு ஒரு when with the group of people, when somebody is asking feedback, we always used to do. இதுக்கு வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றேன். there is a artist, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாரு. he is a very much beginner in drawing, painting. So once he wants to sell his art in the street, he thought of exhibiting the art in front of a building. So ஒரு பில்டிங்க்கு முன்னாடி அதை எக்ஸிபிட் பண்றாரு. he's inviting everyone to buy that. கீழே வந்து சேல்னு போட்டிருக்காரு. சேல்னு போட்டு இது இந்த பிரைஸ். நீங்க வந்து another board he explained, he described like if you have any feedback you can say அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிட்டார். அப்போ வந்து he's a young artist now, and also he is the beginner. So அவரோட ஆர்ட் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இல்லை, பட் இட்ஸ் ஓகே. But many people didn't buy the art. At the same time, when they were asked to give feedback, they said, okay, the eyes are not good. So it is a portrait kind of thing. So somebody explained this as அதோட அந்த பெயிண்டிங்ல ஐஸ் கரெக்டா இல்ல, கண்ணு வந்து அழகா இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சம் பீப்புள் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாததுனால இது அவ்வளவா அழகா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. So many critical feedbacks they have written down on the feedback session. எல்லாருமே எழுதிருந்தாங்க. Then the artist, the beginner artist இருக்கார் இல்லையா, so he got very much depressed. ரொம்ப he felt bad. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகின் பண்ணிருக்கோம், பட் யாருமே வாங்கல. அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்திருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு he went back to the artist. அவரோட மாஸ்டர் கிட்ட போறாரு, மாஸ்டர் ஆர்டிஸ்ட் போயிட்டு he shared the information. Then he said, okay, so many people criticized you, so you feel very bad. So the next day I will suggest you one thing and change the board, he said. So அடுத்த நாள் வந்து அவர் இன்னொரு போர்டு வைக்கிறாரு. அதுல வந்து can you please tell me what the improvement I need in my art. So இது மட்டும் தான் எழுதியிருந்தாரு. நான் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆர்ட்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. The first day he received almost 100 feedbacks. The second day only 2 positive feedbacks he got, and none of the people wrote any feedbacks there. So
ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி மச் ஈஸியர். பட் ஒன்ஸ் அது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்பேக், யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ், யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் இன்டென்ஷன், உங்களோட பாசிட்டிவான கம்பேஷன், ஸோ எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு யூஸ் அண்ட் அட் த ரிசல்ட். ஸோ ரிசல்ட் ஓரியன்டாகவும் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க். And so how champions are give feedback அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first they establish rapport with the people. அந்த பீப்புள் கிட்ட, அந்த எந்த பர்சனுக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்களோ அவங்க கிட்ட ஒரு மியூச்சுவலான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கவே ஆரம்பிக்கணும். அதர்வைஸ் இட் வில் பி அட்டர் ஃபிளாட், அது அட்டர் ஃபிளாப்டு. அந்த ஃபீட்பேக்கு எந்த யூஸ்மே வந்துட்டு கிடையாது. ரேப்போவே இல்லாத இடத்துல நீங்க ஃபீட்பேக் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்லி யூ வில் ஏர்ன் த ரெசன்ட்மெண்ட். அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அந்த இடத்துல ரிசெப்டன்ஸே வந்து இருக்காது. Then identify the outcome of the feedback. So first, before giving the feedback, you have to find the outcome. எதுக்காக நம்ம அந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம்? So இந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்தா what kind of changes or differences I can expect from the other person. So they are very clear about the outcome of the feedback. And then give sensory based feedback. Sensory based in the sense, this is what I see with you, this is what I hear with you, this is what I feel with you. Like this is so this kind of feedback make much sense to the person who receive it, and not about the judgment. So இது நீங்க வந்து சரியா பண்ணல, இது பண்ணிருந்தா வந்து எல்லாமே மோசமா இருக்கும், இப்படி பண்ணதுனாலதான் எல்லாமே இப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணி when we give the feedback, it will give again the no results, only the negative results. So when you give sensory based feedback, I see this with you, நான் உங்ககிட்ட வந்து இப்படி ஒரு பர்சனா நான் உங்களை வந்து பார்த்தேன், ஸோ ஐ ஹியர் இப்படி ஒரு பர்சனா நான் உங்களை கேள்விப்பட்டேன். ஸோ லைக் வென் யூ யூஸ் யுவர் சென்சரி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ், the feedback is more personal and it creates a very good connection with the person you are communicating with. So this is what the champions are doing. And don't generalize the behavioral feedback as it is the world truth. நார்மலா நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஜெனரலைஸ் பண்ணிடுவோம். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஒரு டாஸ்க் வந்து நீங்க ஒரு கலீக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது, இப்படிதான் வந்து ஒரு எனி மேனேஜர் ஷுட் டூ லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரிதான் இந்த வேலையை பண்ணணும், ஆனா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் வெரி ஜெனரலைஸ்ட் ஃபீட்பேக். ஸோ அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் போது, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கிவிங் ஃபீட்பேக் டு யுவர் ஒய்ஃப், ரைட்? ஸோ நார்மலி பீப்புள் ஆர் வெரி ஸ்கேரி அபவுட் கிவிங் ஃபீட்பேக் டு த ஒய்ஃப்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்க கொடுக்கும்போது ஒரு ஒய்ஃப் இது கூட பண்ணக்கூடாதா, ஸோ ஒரு ஒய்ஃப் வந்து இப்படிதானே இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் வெரி ஜெனரலைஸ்டு ஃபீட்பேக். ஸோ த அதர் பர்சன் வில் கெட் அஃபண்ட் ஆஃப் இட். எதுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So if you give a more personalized feedback and the behavior generalize பண்ண வேண்டாம். So உன்னோட behavior இந்த மாதிரி இருக்கு, so I need this kind of improvement, and if you behave in this way, I will be like happy. So the feedback should be in such format. So this is the way they give feedback. The important இங்க வந்து ரொம்ப இந்த thing to underline is don't generalize the behavioral feedback. ஸோ உலகத்துல இதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ண வேண்டாம். இட் ஷுட் பி வெரி வெரி பர்சனல். இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க கூட இருக்கிற பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம ஷேர் பண்ணணும். ஸோ எஸ், அண்ட் இஃப் நீடட் சப்போர்ட் த ஃபீட்பேக் வித் ஃபேக்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் நம்ம சில பேர்கிட்ட வந்து, அகெயின் ஐ கம் டு த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒரு லைட்டர் சென்ஸ்க்காக சொல்றேன். ஸோ இஃப் த ஒய்ஃப் இஸ் ஆஸ்கிங் how is my saree, you might say like you are looking very good, beautiful அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. Sometimes they won't believe. உண்மையாதான் சொல்றீங்களா, இல்ல வந்து சும்மா நான் கேட்டேன்னு சொல்றீங்களா? why are they saying this? Because you have not supported with facts. Okay, அதுக்கு எவிடன்ஸ் சொல்லல, நீங்க எந்த எவிடன்ஸும் சொல்ல. சோ எதனால உனக்கு இந்த saree நல்லா இருக்கு? This is what the female or anyone, maybe the female expects a lot. So if you support the feedback with enough evidences and enough facts, definitely that makes big sense for the people who receive it. So
So actually, so in every time the champions, when they give feedback, they support with the evidences, what or the if it's the fact, they'll support with the numbers they had done, and start with what they are doing well and highlight what they need to improve. ஸோ இதுதான் அந்த நம்ம சாண்ட்விச் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபீட்பேக் சாண்ட்விச். ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் சாண்ட்விச்ல மேல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னு இருக்கு. இந்த அந்த விஷயம் வந்து வாட் தே ஆர் டூயிங் வெல். பிகாஸ் வென் வி ஆர் கிவிங் ஃபீட்பேக், அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக், ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபீட்பேக் நீங்க கொடுக்கும்போது, அப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே நான் செய்யவே இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் செஞ்சதே இல்லையா, என்ன இப்படி சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது, திஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிசீவிங் இட். அப்போ நம்ம ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து ஒரு லீடர் வந்து சொல்லும் போது, யூ டிட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் இன் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா இந்த இடத்துல வந்து யூ நீட் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ நான் சொன்னதுல ஒரு டிராபேக் இருக்குன்னா, ஆனா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டன் வெரி பெஸ்ட் பட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ தே டோன்ட் யூஸ் த வேர்ட் பட், பிகாஸ் வாட் எவர் த ஃப்ரேஸ் விச் ஃபாலோஸ் த வேர்ட், whatever the words which is previous the but, அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருக்கோ that is false statement. சோ நீங்க எதை சொல்றீங்களோ அதை நீங்களே என்ன பண்ணிட்டீங்க, அது தப்புன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நீங்க நல்லா பண்ணீங்க ஆனா இதை நல்லா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது, வாட் எவர் யூ மென்ஷன்ட் previously about the but is not true அப்படின்னு அர்த்தம். So whenever you give feedback, don't use the word but. And also sometimes try அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் சொல்லுவோம், கொஞ்சம் இது செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ when you say try, or when you say others to try, when you ask others to try this, or when you say yourself to try, your subconscious mind won't support you to reach the goal very easily. என்ன ரிசல்ட் வேணுமோ அதை ஈஸியா ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ you can I would like you to do this. That is a perfect statement, rather than you can try this next time, like. So the very much important thing is how you use your tone. So idukku vandu there's a major emphasis on how you use your tone during the feedback. ஈவன் நீங்க வீட்டுல வந்து உங்க வீட்டுல வந்து if you have children, you can think of it. ஒரே விஷயம் தான் சொல்லியிருப்பீங்க. if you give the feedback in if you communicate in another tone, the result will be different. If you communicate the same thing in soft tone, sometimes the results will be different. So உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா, இந்த டோன் யாருக்கு மேட்ச் ஆகும்னு தெரியணும். I am not saying this tone is good and high tone தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து worst, so soft toneல பேசினாதான் best. It's not like that. Which tone which matches with the people, that would be good. எந்த டோன் யாருக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அந்த டோன்ல வந்து அவங்கள்ட்ட நம்ம பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் the best phrase, என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பெஸ்ட் இது வந்து இங்க நான் கொடுத்துருக்க வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரேஸ் மாடல் விச் ஹெல்ப்ஸ் கிவிங் ஃபீட்பேக். வென் யூ டி இதை வந்து நீங்க எந்த இடத்துலனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஈவன் வித் ஸ்மால் சைல்டு, ஒரு 5 years old கிட்ட கூட நீங்க வந்து rather than shouting with the child, அது வந்து உங்களுக்கு கீழே உள்ள எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸா இருந்தாலும் சரி, திஸ் structure will makes lot of difference with the people who are receiving feedback. So இது நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இது நீங்க செஞ்சீங்க, இந்த மாதிரி செஞ்சதுனால I felt like this. So this is kind of, நான் அப்ப சொன்னேன் இல்லையா, more sensory kind of feedback. அதாவது நம்மளோட உணர்வுகளை அதுல சேர்த்து சொல்றது. அது சொல்லும் போது it creates a very good bonding with the person who is receiving it. At the same time, it creates good connection with the person, and it will really mean to the person who is receiving it. So இந்த மாதிரிதான் வந்து நீங்க நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னு, take for example any leaders you have met and highly influential people you have met, யார வேணாலும் நீங்க திங்க் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. டெஃபினெட்லி அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் எதனால வந்து சம்டைம்ஸ் வி தாட் ஆஃப் இவங்களால லைஃப்ல வந்து பெரிய சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ, ஸோ அதுல ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கிறவங்க, உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணவங்க அப்படி நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி தோஸ் பீப்புள் வில் பி லைக் திஸ். இந்த மாதிரியான ஒரு என்ரிச்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு லீடர்ஸோட டாக் கேட்கும் போது யூ ஹாவ் டு கவுண்ட் ஆன் திஸ். ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஈவன் அவர் பிஎம்
ஓகே. ஸோ இது பொலிட்டிக்கலா இல்லாட்டியும் ஒரு பர்சனோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல்னு பார்க்கும்போது வெரி மச் டுவர்ட்ஸ் த அவுட்கம் ஓரியன்ட், நாட் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டா அவங்க பேச மாட்டாங்க. மோர் ரிலேட்டட் டு த அவுட்கம் ஓரியன்ட் கம்யூனிகேஷனா அவங்களோடது இருக்கும். ஓகே. இப்போ we have all seen about how champions give feedback. ஸோ ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா? ஸோ தி லீடர் ஹேஸ் த கேப்பபிலிட்டி டு receive the feedback in an effective way. கொடுத்தா மட்டும் போதாது. நம்மளுக்கு வந்து சோ இங்க நான் எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் த்ரோ பண்றேன். எந்த மாதிரி ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணா we hate, actually we don't like. So what kind of communication when other people is doing with you, you hate? எதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்காது? எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணா நம்மளுக்கு பிடிக்காது? எஸ், பிஹைண்ட் த பேக். கிருப்பா, நம்மளுக்கு தெரியாம நம்மளுக்கு பேக்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க. சோ அது பிடிக்காது. ஓகே. So if somebody orders us, யாராவது நம்மள ஆர்டர் பண்ணா, ordering tone, yes, the tone, that is very important. No communication also is bad form of feedback. Yes. Sometimes people silent treatment கொடுப்பாங்க இல்லையா? Okay. So sometimes silence is also a type of feedback, and as Kalyan said, it's a bad form of feedback. And say hidden, sarcastic feedback, and commanding, yes, very much commanding, not responding. Okay, good. Yes. இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிலீஃப் என்ன, we are always not communicating. நம்ம எதையுமே கம்யூனிகேட் பண்ணாம இருக்கிறதே கிடையாது. மேபி திஸ் ஃபீட்பேக்ல நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும். என்னன்னா வந்து வெர்பல் ஃபீட்பேக், நான் வெர்பல் ஃபீட்பேக். ஸோ இப்போ வாட் எவர் வி ஹவ் சீன், இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே மோஸ்ட்லி அபவுட் வெர்பல் ஃபீட்பேக். நான் வெர்பல் ஃபீட்பேக்ங்கிறது இந்த சைலண்ட் கம்யூனிகேஷன் சொன்னோம். தட் இஸ் வெரி அனாயிங் டு அஸ், ரைட்? ரெஸ்பாண்டே பண்ணாம இருக்கிறது, ஸோ வந்து சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது, ஸோ இது கேஸ் லைட்டிங் பண்றது. ஸோ feedback in front of others. Sometimes we need something to share in person. ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபீட்பேக்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி சொல்ல வேண்டாம், எனக்கு மட்டும் தனியா சொன்னா போதும் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஹியர் ஒரு ஃபீட்பேக்க நம்ம ரிசீவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா எது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? வாட் இஸ் இன் அவர் கண்ட்ரோல்? நம்மளோட எமோஷன்ஸ், த எமோஷன்ஸ் ஆஃப் யூ அண்ட் த எமோஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் யூ, ரைட்? The emotional state of you is in your control, and the words you choose when you receive. So அவங்க சொல்ற வேர்ட்ஸ்ல எதை நீங்க எடுத்துக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது, that is in your control. And another thing is the way you respond. So these three things are always in our control. What is not in our control? எது நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது. அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது. ஸோ பிஃபோர் ரிசீவிங் ஃபீட்பேக் வி ஹாவ் டு பி வெரி மச் அவேர் ஆஃப் தட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அண்ட் அட் த சேம் டைம் எந்த மாதிரி இன்டென்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கணும், எந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா லேர்னிங் மைண்ட் செட். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் கிரியேட் அ லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் இன் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல லேர்னிங் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? So whatever happens in the organization, mistakes happen. So whatever the failures happen, so whatever the critical feedback they receive, they always take that as a learning. So that kind of organization is called learning organization. So in the mari learning organization, these champions kind of people, they create the learning organization, and every people seek feedback in form of learning. And at the same time, these champions also receive feedback as a crucial part of learning. ஸோ எப்படி அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓப்பன்னஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஓப்பன்னஸ் அப்படின்னா நம்ம நார்மலி வாட் அதர் பீப்புள், நம்ம கூட அதை செஞ்சிருக்கலாம். ஒரு ஃபீட்பேக் ஒருத்தவங்க சொல்ல போனா, இவங்க கண்டிப்பா இப்படிதான் நம்மள வந்து இந்த இடத்துல கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போறாங்க, கண்டிப்பா எங்க டேமேஜ் பண்ண போறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் சோ மெனி ப்ரீ சப்போசிஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரீ ஜட்மெண்ட்ஸ் இன் அவர் மைண்ட். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த ரிசீவ் பண்ற ஒரு ஓப்பன்னஸே நம்ம கிட்ட இருக்காது. நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டலாவே அவங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் அட் த சேம் ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஃபர்ஸ்ட் தே ஹாவ் தி சாம்பியன்ஸ் ஹாவ் த வெரி மச் ஓப்பன் மைண்ட் செட். ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனா வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. தென் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். வாட் இஸ் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்? ரிசோர்ஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது டு த பெஸ்ட், த பெஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மீன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய கான்செப்ட், ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிறது. பட் சிம்பிளி சேயிங் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் யூ. ஸோ ஒரு பெஸ்ட் வெர்ஷனா நீங்க இருக்கும் போது எப்படி இருப்பீங்க? யூ வில் பி இன் யுவர் ஃபுல் வைப்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்போது யூ வில் ரிசீவ் த ஃபீட்பேக் இன் அன் எஃபெக்டிவ் வே.
and recognize the feedback with emotionally balanced state. This is very important. Sometimes when we receive the feedback, நம்மளுக்கே ரொம்ப anxious ஆயிரும். ஐயோ எல்லாருமே இப்போ நீங்க கூட ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்களா, எல்லாருக்கும் முன்னாடி எனக்கு இந்த feedback கொடுத்துட்டாங்க. So when you receive feedback, critical feedback in front of others, we feel very much like I'm upset ஆயிடுவோம், அந்த இடத்துல emotional ஆயிடுவோம். Sometimes we tend to like crying, anxious ஆயிடுவோம். This all happens. So this is the difference between the normal people and the champions. The champions, what they do, they just like they recognize the feedback in the emotionally balanced state. ரொம்ப emotionally balanced அதை receive பண்ணுவாங்க because they are very much open to receive the feedback. And positive intention. நம்ம வந்து it's not about the positive intention of the person who receive it. நிச்சயமா நம்மளுக்கு சொல்றவங்களும் பாசிட்டிவ் இன்டென்ஷனோட தான் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பினா மட்டும்தான். If we believe in this, then only we can receive the feedback without any filters. Filters சொல்ல நம்ம எந்த ஒரு டிஸ்டார்ஷனும் இல்லாம நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். சம்டைம்ஸ் அவங்க ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்லியிருப்பாங்க, we distort the information in some other way. நிச்சயமா இது நார்மலா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நடக்கும் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டார்ஷன். ஸோ டிஸ்டார்ஷன் இல்லாம அப்படியே அதை கிளீனா எடுத்துக்கவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் ஆஸ்க் கிளீன் கொஸ்டின்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, நீங்க இந்த விஷயம் வந்து செஞ்சது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அனாயிங்கா இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. நீங்க செஞ்ச இந்த பிரசன்டேஷன் நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு. ஓகே, அப்போ நீங்க என்ன கேட்கலாம்னா, ஓகே எப்படி அது நல்லா இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொலைட்டான ஒரு டோன்ல கேட்கும்போது they will give you some explanation about it. அது பத்தின ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமா வந்து கொடுப்பாங்க. Yes, clean language, Manohari. Yes. So when you use the clean language, that will be very much easier for the other person to give in detailed feedback. And எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆர் லேர்னிங், as I already said. So அந்த மைண்ட் செட் எப்பவுமே அவங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் will miss the learning for sometimes நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்க என்ன பண்ணுவோம்னா, முக்கியமா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லேர்னிங் பார்ட்டை மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு கடைசி we just throw all the blame to the person who give the feedback. யார் நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்களோ அவங்க இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப மோசமானவங்க, தப்பானவங்க அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல வந்துட்டு so the feedback is not beneficial for the receiver as well as the giver. But champions receive only the learning part. So அதுல எங்க லேர்னிங் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்குவாங்க. And they always thank the person who are giving feedback at the end. கடைசி முடிக்கும் போது அவங்க வந்து தேங்க் பண்ணி with gratitude. So anyway, if somebody is coming to you and share something, அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து we have to respect as a human. அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் கொடுக்குறாங்க, நெகட்டிவ் கொடுக்குறாங்க, கிரிட்டிக்கல். So apart from this, champions receive the feedback in the form of, okay, somebody is coming to me and share their opinion or suggestion to me. So that kind of respect they have. Good. And idhula sala questions la irukum. So I think now we can open the session for question and answers. Now it's 6:45. Maybe Kalyan, would it be right? Yeah, sure. Thank you, Shamila. It was a very wonderful session about how feedback is very important and how people take feedback very positively and they use it to become a champion or a winner. So nalla session idu. So I think it's the right time to open up for questions and feedback also, so that like any questions that people have, audience have, like we can address them and we can take it also. So participants, you can type your question in the chat box so we can take it on from here. So in the meantime, like before someone types their question, so in our company, like we have 3 forms of feedbacks. I mean, we have 3 things. We call it as feedback and feed forward, and we tie these things to OKRs. Okay. So in that thing, like in feedback, like we have only 3 forms of feedback. One is called as appreciation, just a simple thank you or good job, something like that. Or even it can be a pat in the back kind of feedbacks. Okay. And second thing, we call it as coaching. So this is a better way of how you can actually improve, and we help them to overcome their difficulties and everything. And third form of feedback that we give is a evaluation. So to give them and make them naked, like where you stand currently. So that is something that we do at our company. So just wanted to share in this moment so that like others can also have some input on this kind of. Thank you so much. And really, as you said, Kalyan, the coaching kind of feedback that opens many blocks.
Even yes, that actually that untap the potential of the people around. Yes. So Thank we you have so much one for question. sharing. Yeah, sure. Thank you, Shamila. So there is one question here from Singathevan. Singathevan. Sorry. Extremely sorry. So Singathevan, I'm just unmuting Singathevan so he can ask his question. 1 minute. So Singathevan, you can unmute yourself and ask a question to Shamila. Yeah, Yes. very good evening, ma'am. Yeah, good evening, Singathevan. So I just want to know how we can evaluate the feedback which we collecting from the subordinates or from our superiors to understand how we can betterment of ourselves. So in terms of our work life or in terms of our personal life. So whenever we receive a feedback from the superiors, always we tend to perceive like, so they are judging us. So whenever we collecting a feedback from the subordinates, we tend to think like, so they are backstabbing us. So this is what I personally perceiving from my previous experiences. So I just want to get clarity on this. ஓகே தேங்க்யூ சிங்கதேவன். ஆக்சுவலி இதை வந்து 2 விதமா நீங்க பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து இப்போ நீங்க கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஃப்டர் நீங்க ஒரு சர்வீஸோ ப்ராடக்டோ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான், தட் ஃபீட்பேக் மே ஆர் மே நாட் பி ட்ரூ டு த பர்சன். அவங்க சொல்றது வந்து சாரி மே நாட் பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். நம்மளுக்கு அது வந்து ட்ரூவா இருக்கலாம், தப்பா இல்லாமலும் இருக்கலாம், ட்ரூ இல்லாமலும் இருக்கலாம். பட் இட்ஸ் ட்ரூ ஃபார் த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் இட். அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்லயோ சர்வீஸ்லயோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அது அவங்களுக்கு உண்மை. நம்மளுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்க நல்லாவே பண்ணிருப்பீங்க, நல்லா உங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் போட்டே பண்ணிருப்பீங்க. இந்த இடத்துல என்ன கேப் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம சரியா தானே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் இங்க என்ன பார்ட் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எம்பத்தி பார்ட். சோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்திருக்கு. மேபி சம்டைம்ஸ் ஈவன் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் கிளையன்ட்ஸ் டு நாட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இன் அ ரைட் வே. அவங்களுக்கு அது சரியா சொல்ல தெரிஞ்சிருக்காது. மேபி த டோன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க வேற மாதிரி சில வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம். இல்ல அவங்களுக்கு உங்களுக்கே அவேர்னஸ்ல இல்லாத ஒரு ப்ராப்ளமா அவங்க மீட் பண்ணிருக்கலாம், அத வேற மாதிரி கூட சொல்லிருக்கலாம். சோ இந்த ஒரு கேப் வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கோ கஸ்டமருக்கோ அண்ட் பிட்வீன் த ஒர்க்கிங் டீம், சோ அந்த டீமுக்கு நடுவுல இந்த கேப் வந்து இருக்குது, அப்படி இருக்கும் எப்பவுமே. சோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து இந்த பர்சன் ஹூ இஸ் ரிசீவிங் ஷுட் ஹேவ். யாரு நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்கன்னா இந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, டெஃபினெட்லி உங்களோட நீங்க அந்த ஒரு ப்ராப்ளமோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபீட்பேக்கோ நம்ம கஸ்டமரோ ஒரு கிளையண்டோ கொடுக்கும் போது நீங்க உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் கம்ப்ளீட்லி டிஃபர். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. இப்பவே நீங்க இந்த பிலீஃப் இந்த மாதிரி மாத்தி திங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, இந்த வே யூ ரெஸ்பாண்ட் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன அந்த செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பாஸ் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஃபீட்பேக் வந்து எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அது எஃபெக்டிவா நான் எப்படி இவாலுவேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, சோ த ஒன்லி மைண்ட் செட் விச் வில் சப்போர்ட் யூ இஸ் த லேர்னிங் மைண்ட் செட். ஓகே, ஸோ அகெயின் நான் சொன்ன திரும்ப அதே பிலீஃபை நான் ரிப்பீட் பண்றேன். ஸோ த ஃபீட்பேக் may or may you receive, the feedback you receive may or may not true to yourself, but true to the person who is saying it. ஸோ அவங்களுக்கு அது உண்மை அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். அப்போ நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணும் போது இட்ஸ் உங்களுக்குரிய ரியாலிட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரியாலிட்டி செக் இஸ், நான் உண்மையில இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேனா, ஸோ இதுல வந்து நான் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேனா, நான் ஏதாவது வந்து இதுல தப்பா செஞ்சிருக்கேனா, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இது வந்து இந்த அனாலிசிஸ் பண்றதுல நம்ம எங்க தப்பு பண்ணுவோம்னா, இந்த ஜட்ஜ்மெண்டல் பார்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. சோ நம்ம இவங்களை வந்து தப்பா தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா, தட் இஸ் த டைம் யூ ஆர் மேக்கிங் ஃபுல் ஸ்டாப் டு லேர்னிங். சோ எந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொல்றது கண்டிப்பா தப்பா தான் இருக்கும், ஜட்ஜ்மெண்டாலா தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா, தட் இஸ் அ ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபார் லேர்னிங். சோ அதை விட்டு அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பை கமாவா ஆக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, டெஃபினெட்லி தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் டு அஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லீடர்ஷிப் லாடர்ல ஏறுறதே வந்து அதுலதான் இருக்கு. சோ தட் இஸ் த மேஜிக்கல் திங் வில் ஹேப்பன். Okay. Super, nicely answered, Sharmila. So next we have a person, Satyamurthy. I'm just unmuting Satyamurthy. He has been raising hands. I think he's Hello. Hello, Satya. Hello. Yes. Hello. Madam. Good evening, madam. Good evening, Satyamurthy.
மேடம், this is about my previous company. ஒரு சின்ன எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அது எனக்கு கிளாரிட்டி எனக்கு இல்லை. ஸோ Okay. அதை பற்றி தான் நான் இது பேச வந்திருக்கேன். என்ன கிளாரிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக ஒரு கம்பெனியில் நான் ஒரு 5 years நான் ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அந்த 5 yearsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா A to Z வரை பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, அப்புறம் மேபி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயருக்கு எனக்கு போனஸு, அப்புறம் இன்சென்டிவ், ப்ரொமோஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க. பட் எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்குமே அங்கேருந்து வரல. Okay. ஸோ இது என்ன கேப் நடந்திருக்கும் அந்த இடத்துல மேம்? கேப்பே எனக்கு ரிசீவ் ஆகலை. எனக்கு ஃபீட்பேக்கே அங்கேருந்து ரிசீவ் ஆகலை நான் வரப்போது Okay. என்னோட சுப்பீரியர் இருந்து. ஓகே. ஸோ இதுலயுமே ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஒன்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நோ ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபீட்பேக். ஓகே, மேபி உங்களுக்கு உங்க மேல ஏதாவது டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்திருக்கலாம், அதனால கூட ஃபீட்பேக் கொடுக்காம பாசிபிலிட்டி தான். இதுதான் உண்மை கிடையாது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டி. த அனதர் பாசிபிலிட்டி இஸ் மேபி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு அதிகமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத ஒரு லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இருந்திருக்கலாம். ஸோ தட் கேன் ஆல்சோ, இது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் திஸ் அப்படின்ட்டு. இதுல உங்களோட ஒரு பார்ட்ல ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஈவன் தோ தே ஆர் நாட் கிவிங் ஃபீட்பேக், யூ மைட் ஆஸ்க் தம் அபவுட் ஃபீட்பேக் பத்தி நீங்களே கேட்டிருக்கலாம். தெர் வாஸ் த பாசிபிலிட்டி, கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் நம்ம வர்றது ஒரு சாய்ஸ் நம்மளுக்கு. அதர்வைஸ் வி டெலிபரேட்லி go to them and ask the feedback, because you need to improve, right? You need some feedback and improvement and learning everything. So நீங்களே அதை போய் கேட்டிருக்கலாம். மேபி அந்த பார்ட்டி நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, so thank you. Next question from Vicky. So ஏதோ ட்ரிக்கியான क्वेश्चन கொண்டு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Over to you, Vicky. Hi Sharmila. Hi Vignesh. Good session, thank you. ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. வைஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சாரி பத்தி ஜஸ்ட் டு கீப் திங்ஸ் லைட்டா இருக்கு. எப்படி பார்க்க அதை கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரி போட்டப்ப நல்லா மணி போட்டப்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணுமா? பாயிண்ட் நம்பர் 1. புரியல எனக்கு உங்க வாய்ஸ் புரியல நீங்க கேட்டது. இல்ல ஷமில், அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா, நீங்க கம்பேரிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னு சொன்னீங்க இல்லையா? வைஃப் ஒரு சாரி கட்டியிருக்காங்க, நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரி கட்டி இதே சாரி பக்கத்து வீட்டுக்காரி கட்டி இருக்கும் போது நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுமான்னு கேக்குறாரு அவர். இல்ல கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு தெரியும். I think his video is also stuck. Again, yes. Again, Vignesh, நான் சொன்ன விஷயம் தான். இதுல பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கோங்க. சில நேரங்கள்ல ஃபீட்பேக் கொடுக்காம இருக்கிறதும் நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன். இது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்னு மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஆக்சுவலி. ஓகே, இன் ரிலேஷன்ஷிப் அது தனி விஷயம் இருக்கு. Why men are not giving feedback and why husbands are avoiding feedback அப்படிங்கிறது அது தனியா ஒரு செஷன் இருக்கு, அதுல பார்க்கலாம். So this avoidance strategy ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது ஒரு அவாய்டன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா பிரசன்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், ஃபியூச்சருக்கு பெருசா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. அதனால நிறைய ரெக்ரெட்ஸ் இருக்கும் உங்க ஒய்ஃப்க்கு. மேபி ஸ்பௌஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒய்ஃப்னு சொல்ல வேணாம். ஸ்பௌஸ் யாருக்குனாலும் இதனால ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட், ஒரு ரெக்ரெட் இருக்கும். அதை இப்போதைக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு 5 years கழிச்சு நான் எவ்வளவு பண்ணேன், நீ எதுவுமே எனக்கு சொல்லல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதெல்லாம் பின்னாடி ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பாண்டிங் அதுல இருக்கும். ஸோ த அவாய்டன்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல், இன் ப்ரெசென்ட்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஹாப்பியா இருந்துக்கலாம். எஸ். Okay, so next there is a very interesting question from Yogesh Kumar andravur So there was one more question from Solay, but it was very similar to the ones that we earlier addressed in Ramari. So I'm just unmuting Yogesh Kumar. Maybe he can go over the question. Yogesh, you can unmute yourself and ask a question. Hello. Yeah, we are hearing you. Hi Yogesh. Can you hear me? Yeah, we are hearing you. Yes, Yogesh. I can hear you well. Please Yogesh. ஹலோ, கேக்குதுங்க? எஸ் கேக்குது. சொல்லுங்க, பேசுங்க யோகேஷ். சொல்லுங்க. கேக்கலீங்களா? ஹலோ, நல்லா கேக்குது, சொல்லுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கு அவங்களோட क्वेश्चन. இல்ல இருக்கு, நான் ஐ திங்க் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஆன்சர், ரீட் இட் அவுட் ஃப்ரம் தி சாட் பாக்ஸ். சோ அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா, he is asking like if champion receives from one bigger champion and a normal man at the same time, whom to address first அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு.
ஸோ இப்போ 2 Okay. பேர் கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தர் வந்து பவர்ஃபுல் ஆர் சாம்பியன் இஸ் கிவிங் அ ஃபீட்பேக், இன்னொருத்தர் வந்து ஆவரேஜ் மீடியாக்கர் பர்சன் இஸ் கிவிங் அ ஃபீட்பேக். ஸோ இது 2 பேர்ல வந்து ஒரே நேரத்தில் ஃபீட்பேக் வந்தா யாரோட ஃபீட்பேக் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. Okay, it's like IAS question. Okay. So 2 பேருமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா definitely a champion should treat both the person as equal. Anyway, the feedback is important for the person. அதனால வந்து 2 பேரையும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேமா தான் ட்ரீட் பண்ணணும். பட் மாஸ்டர் சாம்பியன் சொன்னீங்க இல்லையா, ஒருவேளை அவர் லைஃப்ல வந்து நிறைய ஒரு கிராட்டிடியூடோ இல்ல அவர் அந்த மாஸ்டர் சாம்பியன் சொல்றவங்களால நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இவர் லைஃப்ல நடந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா திஸ் பர்சன் மைட் ஆஸ்க் அந்த நார்மல் பர்சன் கிட்ட because he is also ready to give feedback. So அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வெஸ்ட் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம், is it okay for you if I receive the feedback from the master champion? அவங்கள்ட்ட நான் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்சர்ன் கேட்டுட்டு இவங்ககிட்ட சொல்லலாம். அதர்வைஸ் இந்த மாஸ்டர் சாம்பியன் கிட்ட ஒரு கன்சர்ன் கேட்கலாம், நான் அவங்க கிட்ட எடுத்துக்கிறேன், இதனால உங்களுக்கு ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லையான்னு. ஸோ அட் த பிரசன்ட் டைம் யூ வில் ரிசீவ் த கன்சர்ன் ஃப்ரம் போத் த பீப்புள். 2 பேர்கிட்டயுமே கன்சர்ன் வாங்கிறீங்க. நவ் த சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். யார்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிற கன்சர்ன் கேட்டுட்டு டெஃபினெட்லி யூ கேன் சூஸ். பட் டெஃபினெட்லி ஒரு சாம்பியன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா they treat both feedback as equal as a learning opportunity. Good. Nicely answered. So next வந்து there is a question from Shankar Subramanian. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டினா இருக்கு. Let me just unmute Shankar Subramanian. Shankar Subramanian, you are unmuted. You can ask your question. Yeah. Hello everybody. It was a good session actually. My question was like, if you have any example in terms of quantifying in terms of monetization or in terms of anything, when you look at an organizational strategy. So most of the organization in India, see, we're all very traditional companies. We are not at matured level when it comes to treating employees or vendors or customers. Any wherever you interact with the people. So is there any examples you have where you have really seen a very drastic change because of these kind of improvements in terms of in increased productivity in terms of when the employee and employer feedback happens, or in case of when you're interacting with your customer, where you get your feedback from the customer and then you respond to that in a very different way. Earlier, see, what happens is in India, it's traditionally we never take feedback in a positive way. Even customer might be giving you a very criticizing point also, we will still try to defend ourselves that we are the best in the world. So அந்த மாதிரி எதனா எக்ஸாம்பிள் இருக்குமா, like I mean where you can quantify, productivity went up by 15% or something like that? Anywhere you have done so? Yes Shankar, இப்போ இந்த நீங்க கேட்டதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆன்சர் தான். என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் டசன்ட் மேக் மச் டிஃபரன்ஸ் வித் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபார்மலான ஆர்கனைசேஷன் இல்ல வந்து ஒரு கார்பரேட்டா இருக்கலாம், இல்ல வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம், இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இது மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கு இஃப் த ஃபவுண்டர் இஸ் ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு as a ஃபவுண்டரோ இல்ல as a ஓனர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன், இஃப் யூ கேன் கிரியேட் அ கல்ச்சர் இன் த ஆர்கனைசேஷன், நீங்க இருக்கிற நிறுவனத்துல ஒரு கலாச்சாரம், அதாவது யாரும் யார்கிட்ட எது வேணாலும் சொல்லலாம், ஆனா அந்த சொல்ற விஷயத்த நாங்க வந்து லேர்னிங் மட்டும்தான் எங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ல யாருனாலும் எடுத்துக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சர். இந்த கல்ச்சரை யாரு கிரியேட் பண்ண முடியும்னா ஒன்லி த ஓனர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஆர் த ஃபவுண்டர், the leader of the organization can create this culture. So இதுக்கு வந்து நம்ம வெளியில பெருசா என்ன சொல்றது, அதுக்கு வந்து நீங்க கார்பரேட் மாடல் தேவை கிடையாது, அதுக்கு வந்து நீங்க பில்லியனர்ஸா இருக்க வேண்டியது இல்ல, வெரி மச் ஹெரார்கி ஓரியன்டட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்க வேண்டியது. ஒரு கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணா மட்டுமே போதும். நீங்க எக்ஸாம்பிள் கேட்டீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு எஸ்எம்இஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எஸ்எம்இஸ்ல வந்துட்டு அதிகமா யாருகிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, the people around you. ஹியரார்கி அதிகமா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் அதிகமா யாருகிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஓனர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு அவேர்னஸ் மட்டும்தான் இந்த ஓனருக்கு வேணும். என்ன அப்படின்னா people are always watching. ஓகே, ஸோ எப்பவுமே வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க all the 24 hours, பிகாஸ் என்ன விஷயம்னாலும் உங்ககிட்ட தான் வர போறாங்க. ஸோ people are always watching. ஸோ அந்த சென்ஸ்ல வந்து டெஃபினெட்லி you will be the role model of everyone around you. So நீங்க எப்படி என்ன கம்யூனிகேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அதேதான் வந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுக்காக வந்து நான் எல்லார்கிட்டையுமே வந்துட்டு சுகர் கோட் பண்ணி பேசுறது கிடையாது. ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக்ங்கிறதே ஒரு கல்ச்சரா மாத்திட்டு
சோ யாரு வேணாலும் எதுவும் பேசலாங்கிறது ஒரு ஃபேமிலிலயுமே, ஈவன் இந்த ஃபேமிலி யூ கேன் கிரியேட் திஸ் கல்ச்சர். எனக்கு வந்து உங்க மேல ஏதோ ஒரு கோபம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீ என்கிட்ட சொல்லலாம், எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம். ஆனா நம்ம சண்டை போடக்கூடாது. பட் இத வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மைண்ட் செட்டை கிரியேட் பண்றது வந்து இது ஒரு கல்ச்சரா கிரியேட் பண்ணா மட்டும்தான் இட் கேன் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். So இதுதான் I want to tell to you. Are you okay with that answer? Yeah, I think it was a very nice answer, Sharmila. So Thank with you. this, I think we are already out of time, and we will just move to the closure of the session. So thank you very much. It was a very nice thing. Like there is one form, I mean, just adding up to your last answer, in our company, we have something called as 360-degree feedback. So 360-degree feedback, like we give a feedback, we also should be open to receive a feedback, basically. So andadu vandu is a culture that founder needs to set it and take it forwardன்ற மாதிரி. So if that is there in place, I think many of the feedback should be okay to go அப்படின்றது தான் என்னோட opinion basically. That's my humble opinion. And it was a very nice session, like about how giving feedback is important, how receiving and improving upon the feedback is also important, and that is very nicely put and presented by Sharmila. Thank you again, and we are proud that you are a member of YA, and you are enlightening a lot of lives with your NLP coaching. Thank you again, and thank you everyone for joining the session today, and we will have another exciting session with another YA member tomorrow. So same time, stay tuned, and we'll catch up tomorrow in that case. Thank you then. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank